Simple. When we talk about Karnataka, we are no more national players. We have made an impact globally as well. We are the fourth largest technology cluster. We are bringing high valued job creations here. We are bringing in a lot of investments for the country. But delegations which are meant to do so are being rejected, and it is being rejected with no reasons. I have no problem with the government of India rejecting a delegation led by me, but if you give me valid reasons, we will make the course correction, we will correct ourselves, and we will put forth whatever is suggested by government of India. But outrightly rejecting a delegation for no valid reasons is not acceptable. After all, nation building is not happening only in Delhi. Karnataka is building the nation as well. We are one of the most powerful economic engines today in the country. Whether it comes to IT, whether it comes to electronics, whether it comes to biotechnology, whether it comes to manufacturing, we are one of the biggest growth engines for the country. Why I think this is unwarranted is, on 15th May 2025, we sent a proposal of a delegation led by the minister, that is me, that we are going to US, we have these appointments fixed, these are the trade fairs, these are the exhibitions that we are going to, and it is going to help, not only help the Karnataka ecosystem, but it will also help India position as a global player. We applied on 15th May. On 4th June 2025, it is rejected. Then what I do is, I withdraw my name and I send the names of only the officials, saying that delegation of officers will be going to US, kindly clear this. We did not change any of the meetings. We did not change even a full stop or a comma in the entire document, and we sent it on June 6, 2025. It gets a clearance on June 11. Within 4 or 5 days it gets cleared. Then what happens is, since a delegation led by officers will be limited only to their fraternity, we would want a state rank or a cabinet minister, cabinet rank or a cabinet minister to go, so that we will be able to ensure that decision makers are met in corporations, private companies, and at the government level. I suggested that the Kionics chairman, Mr. Sharad Bachegowda, be sent as the head of the delegation. We sent that on 12th June. On 14th June, it gets cleared. Now my issue is simple. I am just seeking answers from MEA saying that the same delegation, the same objectives, the same outcome, impacts were submitted on all 3 occasions. But when a delegation is led by me, it gets rejected. But without me, everything gets approved. So I am just seeking valid reasoning for this. I am not able to understand the rationale of the central government on this. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಏರ್ ಶೋ ಹೋದಾಗ ಆಹ್ವಾನ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಆ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. I am going to write to MEA seeking a valid explanation on why there was a denial of delegation, on why there was denying of support from the government of India, and I will request also the CM to write to the Prime Minister. We are not, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಬಂದರೆ ಬರೇ ನಮ್ಗಲ್ಲ ರೀ ಬರೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ G7 ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಪಾಪ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಬರ್ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ಹಿಂದೆಗಡೆ, ಏನು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಸೀಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್. You have all the right to tell us if we are erring, if we are making mistakes. But if you are not going to give us valid reasons, we will think it is politics. And I am telling you, it is politics. Delegation led by minister, denied. Delegation of officers, approved. Delegation led by another cabinet rank colleague, approved. Same delegation, same meetings. What should we make of it? ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳು ಇವೆ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಇದು $10 trillion ಎಕಾನಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೋಡೋಣಪ್ಪ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ತರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸುವೆ, ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ to the government of India. We are not driving the economic engine of the country, but also Asia and the rest of the world. ಈ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ತಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಸ್ ಚಿಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೌಸಸ್ ಇವೆ. 40% ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ನಮ್ದಾಗಿದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂಲ್ ಇರೋದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. 30% ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ 500 ಕಂಪನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿವಾ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಸಮಿಟಿಗೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಜಿನೋಮ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನವೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ ಹಬ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ದ 4th largest technology cluster in the world. Karnataka is number 1 in total exports across Indian states. Number of R&D centers. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಇಂಡಿಯಾ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದೀವಿ. ಬಯೋಟೆಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದೀವಿ. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದೀವಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ AI ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ AICT ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, AI ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಸಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 5 ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ. 50% ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ $1 billion. More than 50% of the valuation, 50% of India's unicorns are based out of Karnataka. ಹೋದ ವರ್ಷ 2024ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ಗೆ $100 billion ಅವರಿಗೆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ 47% ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. 47%. ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ 8.7% ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ GDP. Karnataka ranks second in GST collection. Karnataka accounts for 42% of India's software exports. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ IT ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 4.5 lakh crores of IT services exports has happened from our state of Karnataka. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ 1990ರಲ್ಲಿ IT ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಳಿಸಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ GCCs and 35% of all GCC workforce talent ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ GCC revenue is projected to reach 4.5% of India's GDP. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4.5% ಇಂಡಿಯಾದ GDP ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀತಿ ತಂದಿದ್ದು ನಾವು ಮೊದಲೇದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾಸ್ IT ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 21% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬರೇ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಂಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೋದ ವರ್ಷ 1,000 ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ 65% ಶೇರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿದೆ. 25% ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 70% ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬೇಸು ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ADA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ 70% ಸಪ್ಲೈ ಚೈನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಲಾಂಚ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಇದು ನಾವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ. ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಗತಿ ಏನು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು IT ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥವಾ IT ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ₹1 ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಇಂಜಿನ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಏನೋ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು MEA ಅವರು ಅಂತ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರು ಅಂತ. ಹೋದ ಬಾರಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ಬಾರಿ ನಾವು MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ ಬರೀ IT BT ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೋದ ಬಾರಿ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ 72 ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 72 ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ನಾವು ದಾಂಡ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. 72 ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 30,000 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳದ MOUಗಳು ಅಥವಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 21,842 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು MOU ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೈನ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 18,000ದಿಂದ 20,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀ MB ಪಾಟೀಲ್. 21,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 30,000 crores. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಯೂಶಲಿ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಅ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ. ನಾನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೋದಾಗ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಎಂಬಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಾವೇ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ CEO, CMD, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೋದ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ 21,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು 18,000 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಇದೇನಪ್ಪ ಪ್ರವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 2 ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಅದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಯೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೋಗ್ತಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋಡೆಸ್ಕ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು, ಸೀಪೋರ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬಯೋ ಫೌಂಡ್ರಿ ಬಾಸ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಯೋ ಫೌಂಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಯೋ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಜನರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯೋ ಫೌಂಡ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದು ಏನೋ ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ಟನ್ ಬಯೋ ಫೌಂಡ್ರಿ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ EDC ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಂಡಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಜೊತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 15ನೇ ಮೇ 2025ಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ 15th ಮೇ 2025 ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು MEAಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ.
15th May 2025. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿನಿಟ್ ಟು ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾನು. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ITBT ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 8 ಜನದಿತ್ತು. 15ನೇ ಮೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೂನ್ 4ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಸಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರಣಗಳು ಇದು ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ನೋಡಿದೀವಿ, ಮಿನಿಟ್ ಟು ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಏನು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಡಿನೈ. ಇವನ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ, ಎಂಬಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, 6ನೇ ಜೂನ್ 4ನೇ ಜೂನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 6ನೇ ಜೂನ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದೆ. I withdrew my name and I sent only delegation of officers. ಬರೀ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿದೆ 6 ಜೂನ್ಗೆ. 11ನೇ ಜೂನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಸೇಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಮಿನಿಟ್ ಟು ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಬರೀ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದೆ 12ನೇ ಜೂನ್. 14ನೇ ಜೂನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಸಮಜಿಯೇ. ನೋ ರೀಸನ್, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೂರಿಸಂ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಇದೆ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾರಾಸಗಟವಾಗಿ ತಳ್ಳೋದು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಒಪ್ಪೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಪ್ಪೋದು. ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಅವಾಗೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸಬಾರ್ದು, ನನಗೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದಾಗಲೇ ಹಾಕಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಂತು. ಇದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ MEA ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿನಯಲ್. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ರೀ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ AI ಮಿಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್, ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್, $10 trillion ಎಕನಾಮಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಹಾಕುಂಭ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಿಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೆಂಜ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಕನಸು ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆಗಳು ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾವು ದೇಶ ಕಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂಲ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮದೇ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಇವಾಗ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಮೈಸೂರು ಸೋಪ್ಸ್ ಇಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಇವ್ರು ಇವಾಗ HAL NAL ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. HMT ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು? ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಅಂತೆ, $10 trillion ಎಕಾನಮಿ ಅಂತೆ. ಏನ್ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇಶ ಕಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬರುವ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಗುಜರಾತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, UPಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಏನಿದೆ ರೀ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ? ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಂಧ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 40% ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂಲ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಚಿಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, R&D ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು BJP ರೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಆರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪಿಗಿರ್ಬೋದು, ಏಷ್ಯಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವೇನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಡೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ BJP ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀರ ನೀವು? ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬರಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್. ಇರಬೇಕು, ಇರಬಾರ್ದಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ IT ಸಮಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅವಾಗ BJP ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಸಾ, ಸರಿ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ BJP ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರೋ ಅವಿವೇಕಿ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದೀವ ವೀಸಾ ಅಂತ. ಅರೆ ಅವ್ರು ಡಿನೈ ವೀಸಾ ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ? ಅವ್ರೇನ್ ಖಾಸಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆಸ್ ಎ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಈಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಈಸ್ ಈ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅ ಡೆಲಿಗೇಷನ್? ಯಾರು ಈ BJP ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಸಂಬಂಧ? ಈಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಷನ್. ಅವ್ರ ಮೊನ್ನೆ US ಹೋದಾಗ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾ? ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಕಳೆದ 2000 ಮೇ 22ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2022ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ವರೆಗೂ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 38 ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರು. 38 ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇ 2022 ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024, 258 crores ಸ್ಪೆಂಟ್, 38 ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಔಟ್ಕಮ್ ಏನ್ರಿ? ಔಟ್ಕಮ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 21,842 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಬಂದಿದೆ, 18,000 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ರಿಲೀಸು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು? ಹೋದ ಬಾರಿ ಬರೇ ಜೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು 22 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 21,000 ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್. ನಮ್ದು ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಂಗ್ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ, ಕೃಷ್ಣಂಗ್ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದೆ, ನವೋದ್ಯಮದ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದೆ, GCC ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದೆ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ AI ಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಹೊಸ ಬಯೋಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾನು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ? ಬಂಡವಾಳ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ?
ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಚೈನಾ +1 ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲ, ದೇಶ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತಾ? ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಾಯೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ? ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಸುಲಭನಾ? ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಬರೇ ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ನಮಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್, ಚೈನಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್. $10 trillion ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ? $10 trillion ಎಕಾನಮಿ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಗೌರವ ತರ್ತೀವ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂಗೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವ? ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಬೇಕು, 15 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಔಟ್ರೈಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, 2 ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಫೋನ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮದು? ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಗಳು? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಇವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಅನ್ನ ತುಟಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದಾರೇನಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು? ಒಂದ್ಸರಿ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ 258 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಕೊಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ? ಮತ್ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಬೇರೆ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೊಲಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇನು ಮೇಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗೇನ್, ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗೇನ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ. ಮಾಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೀಗಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೆಗಾ ಅಂತ. ಏನ್ ಮೆಗಾ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅ ಬಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್. ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯನ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇವನ್ ಮೀನ್? ಮಾಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೀಗಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೆಗಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಅಂಧಭಕ್ತಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಂಡವಾಳ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತವರು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡಿನೈ us. ಗಿವ್ us reasons. We are okay with a denial. No, this is not in the interest of the country ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ we will not go. But what has changed from last year? Once again, sir, I will finish. Last 1 minute. So my only this thing is, ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೇನು, our foreign policy has been outsourced to the President of United States. That I am 100% sure now. ನಾವು ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, ನಾನೇ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಐ ಲವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಸ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಟೆರರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು
ಯಾವುದು IMF ಲೋನ್ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ? ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾನೇ ವಾರಪ್ಪಾದ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿನೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತು ಜಿ ಹುಜೂರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರ. ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ಅವರಿಗೂ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದವರಿಗೂ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.